بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کا یہ نام پڑھ لیں، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 80% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اس وظیفے کو ضرور آزما کر دیکھیں۔ محترم ناظرین، بات کرتے ہیں وضو کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ صرف منہ ہاتھ دھونا، آپ لوگ وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ خود کہو گے، ارے یار 24 گھنٹے اب مجھے وضو میں رہنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اگر وہ وظیفہ انسان کر لے تو اس شخص کی، یعنی جو وہ وظیفہ کرے گا، اس شخص کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کرنا چاہیے، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی اسے مل جائے گا۔ ناظرین، مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم وضو تو روزانہ کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کر لینے سے اس وقت دیکھ لینا اس کا اثر دکھے گا۔ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف سے ثابت کر کے اس ویڈیو کو پیش کریں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے اور ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ، کتنے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب حشر قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے ان پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ناظرین، تو آج ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، ہمیں چاہیے ہمارے گناہوں کو آج ہم معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ چاہے کچھ بھی کر لو، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی تب ہی مانگ سکتے ہو تب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز، وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ، ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا، اللہ آپ کو کفایت راحت تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ ناظرین، دوسری چیز، مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں، پاکی ہی نہیں ہے، تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس وضو کر کے سویا کریں، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ جو وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی، جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تصدیق کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی اس سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہے۔ تمام فرشتے وہ اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کر، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین
नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते, उनका कलम उसका सवाब लिखने की वजह से हर वक्त तर रहता है। अल्लाह ताला इसको जन्नत के शहद की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर आज तक मोहर लगा रखी है। इसको अल्लाह की इबादत की तौफीक नसीब होगी। उसका दिल हमेशा नरम रहेगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको शहीदों में दाखिल करेगा। अब जान लेते हैं वजू के फायदे क्या हैं। वजू जिस्म से बैक्टीरिया को हटा देता है। वजू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। वजू हमारे जिस्म को तरोताजा करता है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर जाने से पहले वजू करने की सलाह दी है। पैर और आंखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोना नाक धोने से बीमारियों से बचाव होता है। ये धूल और मट्टी को जिस्म में जमा होने से रोकता है। जब इंसान वजू करता है उसका जिस्म तरोताजा रहता है और कुली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाएंगे। नादरीन, ये रही वजू की फजीलत, जिसमें आपने सीखा कि वजू करने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या अता फरमाता है। उसके साथ वजू के फायदे भी देखें, जिसमें वजू करने से हमारे बदन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको वजू की वजह से दूर किया जाता है, यानी वजू करने से वो दूर हो जाते हैं। नादरीन, अब आप वो अमल जान लीजिए जो हम आपको वजू करने के बाद बताने वाले थे कि वजू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा, हम जो वजीफा बताएंगे वो करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का एक तरीका है, वजू के दौरान दुनियावी फजूल बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वजू के वक्त बातें बिल्कुल न करना। अगर वजू करते वक्त किसी ने सलाम कर दिया तो क्या उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं? तो देखिए, वजू में अगर आप कुल्ली कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, चेहरे का मसा कर रहे हैं तो कैसे जवाब दे पाएंगे? तो ये आजमाइश होगी आपके लिए। आप कुल्ली कर रहे हैं तब जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आप सर का मसा कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं तो आप सलाम का जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो का हिस्सा नहीं था लेकिन फिर भी मुझे लगा आपको इस चीज की याद दिला दूं। तो अब हम जिस वजीफे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वजू करना है। उसके बाद आप चाहें तो अपने हाथ पैर पूंछ लें, किसी तौलिए से साफ कर लें। उसके बाद चलते फिरते आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। आप वजू करके मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, या आप रात के वक्त सोने से पहले वजू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर तब भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़िए। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आपको पढ़ना है। उसके बाद या हय्यु या कयूम, या हय्यु या कयूम 41 मरतबा और 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ लें। वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। वजू करने के बाद आप लोग इस अमल को जरूर करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो शख्स वजू करने के बाद इस अमल को करेगा, दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह ताला जो भी शख्स वजू के बाद दुआ मांगेगा, यकीन माने उसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान बंदा जब वजू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक के गुनाह निकल जाते हैं, और जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले यहाँ तक के पलकों के निकले, और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले यहाँ तक के हाथों के नाखूनों से निकले, और जब सर का मसा किया तो सर से निकले यहाँ तक के कानों से निकले, और जब पाँव धोए तो पाँव की खताएं निकली यहाँ तक के नाखूनों से भी खताएं निकल गईं। लिहाजा आपने सबसे पहले वजू की नियत करनी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जो शख्स बिस्मिल्लाह वजू शुरू करता है जब तक इस बंदे का वजू रहता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। इसलिए आपने बिस्मिल्लाह के साथ वजू करना है। वजू की तरतीब है कि आपने इस तरीके से वजू करना है। याद रहे कि आपने हर हिस्से को अच्छे तरीके से धोना है ताकि कोई भी जगह खुश्क न रहे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम, ए मोमिनो, हम भी इंशाअल्लाह तुम्हारे पास आने वाले हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने दीनी भाइयों को देखें। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके दीनी भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे सहाबा हो और हमारे दीनी भाई वो लोग हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए, बाद के ज़मानों में पैदा होंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचान लेंगे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बतलाओ कि किसी शख्स के ऐसे घोड़े जो सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले 5 कलियां हों स्याह घोड़ों में मिल जाएं तो क्या वो अपने घोड़ों को इनमें से शनाख्त नहीं कर सकेगा? सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जिस वक्त मेरे हौज पर आएगी तो उनके चेहरे और हाथ के पांव आसारे वजू से सफ़ेद और चमकदार होंगे और मैं उनके इस्तकबाल के लिए पहले से हौज पर मौजूद होऊंगा। आपसे एक बात जरूर करेंगे कि नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी आपने वजू कर लिया है या वजीफा कर लिया, अगर आजान हो रही है तो आप नमाज जरूर पढ़ने जाना। ऐसा नहीं है कि आप वजू करेंगे, वजीफा करेंगे, आजान हो रही होगी
تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے کیا فائدے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ محترم ناظرین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام